शुरू करते हाँ उस दो जहान दे पालनहार दा नाम लैके जो सब ते बहुत ही रहमतां और बख्शिशां करने वाला है। अज दा सत्संग असीं शुरू करिए उस तो पहला अज जिस परिवार की वजह दे नाल असीं सारे इस सत्संग का आनंद लैण वास्ते इत्थे इकट्ठे हुए हाँ, जिस परिवार ने बेनती करके समा लिया तो सानू ये सारिਆਂ ਨੂੰ मौका मिलिया आनंद लैण का। सो सब तो पहले असीं अपनी तरफों और आई हुई सारी संगत की तरफों इस परिवार नूं, परिवार के सारे मैंबरां नूं बहुत बहुत बधाई देवांगे, बहुत बहुत मुबारकबाद देवांगे, क्योंकि इन्हां ने अज दी ये डेट लैके बहुत अच्छा किया। समझदे हो कि नहीं? अगर ये डेट ना लैंदे तो अज ये मौका मिलना सी, सानू नहीं मिलना सी ना। फिर इन्हां दी वजह नाल इन्हां ने एक छोटी जी बेनती की तो देखो वो छोटी जी बेनती का कितना बड़ा फल सानू मिलिया, क्योंकि जे सत्संग च आके बैठन का मौका मिल गया ना सानू, और असीं प्रेम दे नाल विश्वास नाल जदों सत्संग च बह जांदे हां तो फिर गल याद रखो, जिहड़ा प्रेम नाल सत्संग च बह जांदा है वो रब दीयां रहमतां तक भी पहुंच जांदा है, उहदे घर दीयां बख्शिशां तक भी पहुंच जांदा है। इसलिए इस तो पहला कि सत्संग नूं अगे लैके चलीए, आओ इस परिवार वास्ते जिस दी वजह दे नाल सानू ये मौका मिलिया है, असीं उस मालिक दे चरनां च एक बेनती करिए, अरदास करिए कि मालिक इस परिवार नूं अपनियां रहमतां नाल, बख्शिशां नाल, खुशियां नाल भरपूर रखण। आने वाला समा इन्हां वास्ते कामयाबी, सफलता, खुशियां भरिया होवे, दिन दुगनी रात चौगनी मालिक इस परिवार नूं तरक्की देण। तो जिस तरह इन्हां ने अज खुशियां नाल सत्संग करवाए है, मालिक इन्हां नूं इन्नी हिम्मत ते ताकत दिंदे रहण ताकि हर साल ही ये सत्संग करवाण। सारी संगत रल के बेनती करो, क्योंकि जदों तुसीं रल के बेनती करोगे तो फिर उसका असर भी जरूर होएगा। जिद्दां एक सूफी शायर ने लिखा, बड़ा प्यारा लिखा है कि आवाज जो दिल से निकलती है असर रखती है। जिहड़ी आवाज इत्थों निकलती है ना वो अपना असर दिखा के रहती है। आवाज जो दिल से निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकते परवाज मगर रखती है। पर नहीं, पर हुंदे है पंख। कहंदे बेशक इंसान दियां दुआवां च, इंसान दे वचनां च असीं कहंदे पर है नहीं, पर फिर भी इंसान दी दुआ या इंसान दी जुबान तो निकलण वाला जो दिल तो इंसान कोई भी वचन बोलदा है ना, कहंदे बेशक उहदे पर नहीं है, पर उच परवाज करन दी इन्नी शक्ति है, इन्नी ताकत है कि सीधी रब दे घर पहुंच जाती है। इसलिए दिल चों निकली हुई हर बेनती नूं, हर अरदास नूं ओ परमात्मा, ओ प्रभु कबूल करता है। नहीं तो तुसीं देख लो पंछियां को पर जिन्ने मर्जी शानदार होण, ओ जिन्ना मर्जी उच्चा उड़ लैण, पर फिर भी रब दे घर तक नहीं पहुंच सकते। आसमान च पहुंच सकते, एक ना वो पंछी उड़िया है और कहते सब तो उच्ची उडारी बाज मारता है, बाज सब तो उच्चा उड़ता है, पर वो उच्चा उड़ के भी आसमान तक नहीं पहुंच सकता। फिर भी बंदा कहता वो आसमान च उड़ रहा है, पर असीं ये नहीं कह सकते कि बाज रब दे घर पहुंच गया। पर देखो परमात्मा ने इंसान दे दिल च किहड़ी शक्ति रखी है, क्योंकि दिल दे विच ही तो वो आप बैठा है। इसलिए दिल दे अंदरों निकलने वाली आवाज दे अंदर एक शक्ति है, एक ताकत है कि अगर इंसान दे हिरदे चों कोई दुआ निकलती है, कोई फरियाद निकलती है, कोई भी गल निकलती है, तो कहते हैं उहदे च इन्नी शक्ति है। पर नहीं ताकते परवाज मगर रखती है। परवाज का मतलब होता ऊंचाइयां ते पहुंच जाना, उस जगह पहुंच जाना जिथे कोई पर वाला भी पहुंच ना सके। समझते हो कि नहीं? क्योंकि परां वाले जिदा एक इत्थे गल याद आ गई कि मुहम्मद साहब जदों खुदा नूं मिलण वास्ते गए सी, तो एक मुकाम ते आके जबरील ने भी कह दिता सी फरिश्ते ने कि महाराज हुण मैं हजूर इस तो अगे नहीं जा सकता, नहीं तो मेरे पर सड़ जाने हैं, मेरे पर सड़ जाने हैं। यानी फरिश्तियां दे परां च भी वो ताकत नहीं है कि रब तक पहुंच सकण, पर तुहाडीआं दुआवां च, तुहाडीआं अरदासां च वो ताकत है जिहड़ी सीधी जाके रब दे घर अपना असर दिखाती है। इसलिए जो परमात्मा ने तुहानूं ये जिंदगी दित्ती है ना, जीवन दिता है, और ये जीवन के अंदर जिहदे अंदर भी विश्वास पैदा कर लेंदा है, अपने जीवन के अंदर जिहड़ा भी विश्वास पैदा कर लेंदा है, जिहड़ा भी अपने हिरदे नूं समझ लेंदा है कि मेरा हिरदा सिर्फ एक
खून ਨੂੰ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਖੂਨ ਨੂੰ ਹੀ ਪੰਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ, ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੋਂ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਕੁਝ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਨਾ ਦਿਲੋਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਵਿਅਰਥ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਪਿਆਰ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੇ ਵਾਕਈ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੱਜ ਇੱਥੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਿਓ, ਜੋ ਮੰਗਣਾ ਇੱਥੋਂ ਮੰਗਿਓ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਪੂਰਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਆਂਦੀ ਮੰਗ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਆਂਦੀ ਹੈ ਮੰਗਣ ਦੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਐ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਮੈਂ ਮੰਗਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬਿਹਤਰ ਹੈ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਅਤਾ ਕਰ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣੇ ਜਿਸ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਫਰਿਆਦ ਹੈ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਹੈ ਤਾਂ ਦੱਸੋ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਹਿਤਾ, ਮਾਲਕੋ, ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨ ਮੰਗੇ ਮੋਤੀ ਮਿਲੇ, ਮੰਗੇ ਮਿਲੇ ਨਾ ਭੀਖ, ਮੰਗਨ ਸੇ ਮਰਨਾ ਭਲਾ, ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸੀਖ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਮੰਗ ਨਾ, ਬਲਕਿ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੰਗ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਯਾਦ ਆ ਗਈ। ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀ ਆਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੰਗਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਕ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਜੰਗਲ ਦੀ ਤਰਫ ਗਿਆ। ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਦੀ ਵਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਨਦੀ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਇੱਕ ਮਛੁਆਰਾ ਬੈਠਾ ਆਪਣਾ ਜਾਲ ਪਾ ਕੇ ਮੱਛੀਆਂ ਪਕੜਨ ਵਾਸਤੇ, ਔਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਉੱਥੇ ਸੈਰ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਵਾਤਾਵਰਨ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਸੀ, ਅੱਛਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੈਠਣ ਵਾਸਤੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰੋ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਹਿ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਹਿ ਗਿਆ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਬੇਟਾ ਸੀ ਉਹ ਦੌੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਇੱਧਰ ਦੌੜਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਉੱਧਰ ਦੌੜਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਖਿਰ ਉਹ ਬੱਚਾ ਦੌੜਦਾ ਦੌੜਦਾ ਨਦੀ ਦੀ ਤਰਫ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਦੀ 'ਚ ਮੱਛਲੀਆਂ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੱਛਲੀਆਂ ਦੇਖਣੀਆਂ ਹੈ। ਝੁਕ ਕੇ ਮੱਛਲੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਚਾਨਕ ਉਹਦਾ ਪੈਰ ਫਿਸਲਿਆ ਔਰ ਨਦੀ 'ਚ ਉਹ ਗਿਰ ਗਿਆ। ਕੋਲ ਹੀ ਮਛੁਆਰਾ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਰਾਜਕੁਮਾਰ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਬੇਟਾ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਨਦੀ 'ਚ ਗਿਰ ਗਿਆ, ਉਹ ਮਛੁਆਰੇ ਨੇ ਫੌਰਨ ਛਾਲ ਮਾਰੀ ਔਰ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਨੂੰ, ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ 'ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ। ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਤਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵੀ ਦੌੜਾ ਆਇਆ, ਪਰ ਜਦ ਤੱਕ ਮਛੁਆਰਾ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਮਛੁਆਰੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਔਰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਅਹਿਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾ ਕੇ। ਜਰਾ ਹੁਣ ਸਮਝਣਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਗਿਆਨ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਲਵਾਂਗੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੀਵਨ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਗਣ ਦੀ ਕਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਰਹੇਗੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਮਛੁਆਰੇ ਨੂੰ ਕੋਲ ਬੁਲਾਇਆ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਔਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਅਹਿਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਦੱਸ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮੰਗ ਲੈ ਜੋ ਮੰਗਣਾ ਹੈ। ਕੀ ਕਿਹਾ ਮਛੁਆਰੇ ਨੂੰ? ਮੰਗ ਲੈ ਜੋ ਮੰਗਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਤੂੰ ਮੰਗੇਗਾ ਉਹ ਤੇਰਾ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮਛੁਆਰੇ ਨੂੰ ਕਹੀ, ਤਾਂ ਮਛੁਆਰਾ ਮਨ 'ਚ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਕੀ ਮੰਗਾ, ਘਰ 'ਚ ਗਰੀਬੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਤੰਗੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਕੀ ਮੰਗਾ? ਦਿਲ ਤਾਂ ਕਰਦਾ 100 ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਮੰਗ ਲਵਾਂ, ਪਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੇ ਮੈਂ 100 ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਮੰਗਾ ਤਾਂ ਰਾਜਾ ਕਿਤੇ ਗੁੱਸੇ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਬਦਲੇ ਇੰਨਾ ਧਨ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਰਾਜਾ ਕ੍ਰੋਧਿਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਕਵੇ ਕਰ ਦਿਓ ਇਹਦੀ ਗਰਦਨ ਧੜ ਤੋਂ ਜੁਦਾ। ਤਾਂ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਕਮ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਆਪਣਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਮਛੁਆਰੇ ਨੇ ਡਰਦੇ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮੰਗਿਆ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਕੀ ਮੰਗਾ, ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਦਿੱਤੇ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮਛੁਆਰੇ ਦੀ ਤਰਫ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸੈਨਾਪਤੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੈਨਾਪਤੀ, ਇਸ ਮਛੁਆਰੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਹੈ, ਇਦਾਂ ਕਰੋ 100 ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਪਟਾ ਇਹਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਲਿਖ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ 100 ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਜ਼ਗੀਰਦਾਰ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਕਦੀ ਮੰਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ, ਇਹ ਵੀ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਰਾਜ ਕਰਨਗੇ। ਜਦੋਂ ਮਛੁਆਰੇ ਨੇ ਸੁਣਿਆ, ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕ ਗਈ। ਕਿੱਥੇ ਮੈਂ 100 ਸੋਨੇ ਦੀ ਮੋਹਰ ਮੰਗਣੀ ਸੀ, ਕਿੱਥੇ 100 ਗਾਉਂ, 100 ਪਿੰਡ। ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਮਰਲੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਫੁੱਟ ਜਗ੍ਹਾ ਪਿੱਛੇ ਲੜਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੀ ਘਰ ਦੇ ਮੋੜ ਦੀ ਨਾਲੀ ਕੱਢ ਲਈ, ਉਹ ਤਾਂ ਕੇਸ ਚੱਲਦੇ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੀ 1 ਫੁੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕੰਧ ਖੜੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਤਾਂ ਕੇਸ ਚੱਲਦੇ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ 1-1 ਫੁੱਟ ਬਦਲੇ ਜਿੱਥੇ ਬੰਦਾ, 1-1 ਇੰਚ ਬਦਲੇ ਜਿੱਥੇ ਬੰਦਾ ਮਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤੇ ਇਸ ਮਛੁਆਰੇ ਨੂੰ 100 ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਜ਼ਗੀਰਦਾਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਇਹਦੀ, ਜੋ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ ਇਸ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਮਛੁਆਰੇ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਸੁਣਿਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਸਿਰ ਰੱਖਤਾ, ਔਰ ਨਾਲੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਜੇ ਮੈਂ ਮੰਗ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਸਿਰਫ 100 ਸੋਨੇ ਦੀ ਮੋਹਰ ਮਿਲਣੀ ਸੀ, ਤਾਂ 100 ਸੋਨੇ ਦੀ ਮੋਹਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਚੱਲਣੀ ਸੀ? 6 ਮਹੀਨੇ, ਸਾਲ, 2 ਸਾਲ। ਪਰ ਹੁਣ ਜੋ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੁੱਕਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜ਼ਗੀਰਦਾਰੀ ਚੱਲਣੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਵੱਡ ਆਪ ਤੇ ਵੱਡ ਤੇਰੀ ਦਾਤ, ਕਿ ਜਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਉਹ ਦਾਤਾ ਆਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਵੀ ਉੱਡੀਆਂ ਹੀ ਵੱਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪਰ ਕਮੀ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਕਮੀ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਦਾਤੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਬੋਲੋ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਿੱਦਾਂ ਮੌਲਾਨਾ ਰੂਮੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਬੜੀ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੌਲਾਨਾ ਰੂਮੀ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਇਨਸਾਨ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹ ਵੈਦ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ। ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ? ਵੈਦ ਕੋਲ, ਯਾਨੀ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਹਕੀਮ ਕੋਲ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਹਕੀਮ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਾ, ਹਕੀਮ ਨੇ ਉਹਦੀ ਨਬਜ਼ ਦੇਖੀ, ਉਹਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ, ਤਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਹਕੀਮ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਉਹ ਵੈਦ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖ ਬਈ, ਜੋ ਤੇਰੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦਵਾਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਸ਼ਹਿਦ, ਯਾਨੀ ਹਨੀ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸ਼ਹਿਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਉਹ ਸ਼ਹਿਦ ਲੈ ਆਵੇਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਇਹ ਦਰਦ ਦੀ ਦਵਾਈ ਹੁਣੇ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸੀ ਦਵਾਈਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੂਟੀਆਂ 'ਚ ਕਈ ਕੁਝ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਹਿਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਸਮਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਆ, ਤੂੰ ਏਦਾਂ ਕਰ, ਸ਼ਹਿਦ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਫਿਰ ਸ਼ਹਿਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਵਾਈ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ, ਯਾਨੀ ਮਿਲਾ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਖਿਲਾਣੀ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਦਰਦ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਹੁਣ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਕੋਲੀ ਲਈ ਹਕੀਮ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀ, ਹਕੀਮ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਕੋਲੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਲੈ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸ਼ਹਿਦ ਲਿਆ, ਤੇਰੀ ਦਵਾਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਕੋਲੀ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਹਿਦ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਰ ਪਿਆ, ਪਰ ਜਿਸ ਘਰ 'ਚ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾ ਕੇ, ਜੀ ਥੋੜਾ ਸ਼ਹਿਦ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਜਾਓ ਅੱਗੇ। ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਕਈਆਂ ਕੋ ਤਾਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਕਈਆਂ ਕੋ ਹੈ ਵੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਨਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਉਹ ਰੱਬ ਹੀ ਕੰਮ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਕਹੀਦਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ कि जमाने में हजारों अक्लमंद मिलते हैं। जमाने में, जमाना यानी ये दुनिया, ये संसार, जमाने में हजारों अक्लमंद मिलते हैं, लाखों जरूरतमंद मिलते हैं। हजारों अक्लमंद, अक्लमंद समझदे हो तुसी किहनूं कहंदे हैं? कहंदे जिहड़ा बड़ा ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਦਿਮਾਗ ਹੈ, ਮੈਂ ਹਰ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ 'ਚ ਬੜੀ ਅਕਲ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਸਮਝ ਹੈ ਮੈਨੂੰ। ਜ਼ਮਾਨੇ ਮੇਂ ਹਜ਼ਾरों ਅਕਲਮੰਦ ਮਿਲਤੇ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਓ ਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਕਹੇਗਾ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਦੀ ਕਹੇਗਾ ਮੈਂ ਬੇਵਕੂਫ ਹਾਂ? ਨਹੀਂ, ਹਰੇਕ ਨੇ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਅਕਲਮੰਦ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਮਝਦਾਰ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮਾਨੇ ਮੇਂ हजारों अक्लमंद मिलते हैं, लाखों जरूरतमंद मिलते हैं, लेकिन जब खुद पर बुरा वक्त आता है दोस्तों, तो मालिक के सिवा सबके दरवाजे बंद मिलते हैं। जमाने च कहण नूं तां बहुत हुंदे आ, मैं बहुत अकलमंद हां, बहुत जरूरत, पर कहंदे जदों अपने आप ते बुरा वक्त आंदा है ना, अपने आप ते औखा वक्त आंदा है, ते को मालिक तो सिवा, वो परमात्मा प्रभु तो सिवा सारे दरवाजे बंद ही मिलते। और ये तो साबित भी हो गया, पिछले साल हो गया कि नहीं? कोरोना आया तो सारे दरवाजे बंद हो गए, चाहे मंदिर सी, मस्जिदां सी, चाहे कोई भी धार्मिक स्थान सी, पर मालिक का दरवाजा 24 घंटे खुला रहा, वो नहीं कभी बंद होया। जिस वेले औखे टाइम च इंसान नूं सब तो ज्यादा परमात्मा दे साथ की जरूरत हुंदी है, संतां गुरुआं रहबरां दे साथ की जरूरत हुंदी है, जो सानू हिम्मत देण, हौसला देण, तो जे उस वेले दरवाजा बंद हो जाए तो फिर मजा नहीं आता। समझते हो कि नहीं? बंदा कहता इस वेले मेरा दिल डरिया होया है,
ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ ਡਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸਲੇ ਬਾਪ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਖੜਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦੇਣਾ। ਡਰਦਾ ਕਿਉਂ ਬੇਟਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਹੱਸਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਬਾਪ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਬੈਠ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਡਰਿਆ ਹੋਵੇ ਮਾਹੌਲ, ਤਾਂ ਬਾਪ ਵੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰ ਲਵੇ, ਜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਣਾ। ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਕਹੇਗਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੈਂ ਡਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰਾ ਡਰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪ ਹੀ ਡਰ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਐਸੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉਸ ਪਿਤਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸਾਥੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਤਕਲੀਫ 'ਚ ਦੇਖ ਕੇ, ਮੈਨੂੰ ਡਰ 'ਚ ਦੇਖ ਕੇ, ਚਾਹੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਖੜ ਜਾਵੇ ਕਿ ਬੇਟਾ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਆਰ। ਇਸ ਲਈ ਮਾਲਕ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਸਭ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਖੁੱਲੇ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਖੁਦ ਐਲਾਨ ਕਰੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਡਰਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਲਿਆਓ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਕਰੋ। ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬੜੀ ਤੋਂ ਬੜੀ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਤੋਂ ਬੜੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਸ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ? ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਨਾ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਨਸਾਨ ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਉਸ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਡਰ, ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੇ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ, ਉਹ ਈਸ਼ਵਰ ਤੇ, ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਤੇ, ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਉੱਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਕਿ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਇਫ ਯੂ ਬਿਲੋਂਗ ਟੂ ਮੀ then my everything is yours। ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ, if you belong to me then my everything is yours। ਕਿ ਅਗਰ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਂ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਤੇਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ, ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੇਰਾ ਹੋ ਕੇ ਦੇਖ। ਅਗਰ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਸ਼ਕਤੀ ਕਹਿ ਲੋ, ਤਾਕਤ ਕਹਿ ਲੋ, ਰਹਿਮਤ ਕਹਿ ਲੋ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਹਿ ਲੋ, ਦਾਤਾਂ ਕਹਿ ਲੋ, ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਤੇਰਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਫਰੀਦਾ ਆਪ ਸਵਾਰੇ ਮੈਂ ਮਿਲਿਆ ਸੁਖ ਹੋਏ, ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਹੋ ਲਵੇਂ ਤਾਂ ਸਭ ਜਗ। ਪੜਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ, ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਹੋ ਲਵੇਂ ਤਾਂ ਸਭ ਜਗ ਤੇਰਾ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪੜਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਮੇਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਆਹ ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਆਹ ਸੂਟ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਮੇਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਆਹ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਮੇਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਜਿੰਨਾ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਾਸ਼ ਅੱਧਾ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਕਿ ਰੱਬਾ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਹੋ ਜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਤੇਰਾ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਮੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰਹਿਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਜਾਂ ਚੰਦ ਸੂਰਜ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਇਹ ਕਿਸ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ? ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਮਕਾਨ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਮਿਸਤਰੀ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਕਾਰੀਗਰ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਾਰੀਗਰ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਨਾ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਨ ਕੇ ਨਾ ਪਾਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉੱਠਣ ਬੈਠਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕੇ ਨਾ ਪਾਈ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਕਾਰੀਗਰ ਅੰਦਰੋਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਕੱਢ ਲਵੇ, ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਕੱਢ ਲਵੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਾਰੀਗਰ ਕੀ ਕਰ ਲਏਗਾ? ਮੁਰਦਾ ਚਾਹੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਅੱਛਾ ਪੇਂਟਰ ਹੋਵੇ, ਕਲਾਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਕਾਰੀਗਰ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਜਾਨ ਨਿਕਲ ਗਈ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਜੋ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤਾਂ ਫੇਰ ਹੀ ਇਨਸਾਨ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਸ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰਲੀ ਉਹ ਤਾਕਤ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਲਿਆ, ਉਹ ਤਾਕਤ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡਰ, ਸਾਰੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਕਹਦੇ ਹੁਣ ਆਪੇ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਚਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ, ਕੋਈ ਡਰ, ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਨਾ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਤੇ ਯਾਤਰਾ ਕਹੋ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਪੂਰਾ। ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਓਗੇ ਵਾਕਈ ਮੇਰਾ ਮਨ ਹਲਕਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਖਤਮ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਘਰ 'ਚ ਹਨੇਰਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਲਾਈਟ ਜਗਾਈ, ਤੇ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਪੱਖੇ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੇ ਸਪੀਡ ਸਲੋ ਕਰ ਦਿਓ, ਚਾਹੇ ਉਹਨੂੰ ਫੁੱਲ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਦਾਂ ਲਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਬਟਨ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਟਨ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਘੁਮਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਲਾਈਟ ਡਿਮ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਟਨ ਨੂੰ ਘੁਮਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਲਾਈਟ ਫੁੱਲ ਹੁੰਦੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੱਧਦਾ ਜਾਏਗਾ, ਸਮਝ ਲਓ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਾਲਾ ਬਟਨ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੰਨਾ ਮੈਕਸਿਮਮ ਦੀ ਤਰਫ ਤੁਸੀਂ ਪਲੱਸ ਦੀ ਤਰਫ ਮੋੜਦੇ ਜਾਓਗੇ, ਉਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵੱਧਦਾ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ, ਉਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਵੱਧਦੀ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ।
पर अज की करिए, अज बंदा ही अपने वो विश्वास के बटन स्विच ऑफ करके बैठा है। घुमाओ थोड़ा जिहा, घुमा दो इदा फड़ के, समझते हो कि नहीं? क्योंकि इदा नहीं घुमाना, इत्थों घुमाना पैना है, क्योंकि सारी गल तो इत्थे चलती है। ये मन ही है जिहड़ा बड़ी जल्दी बंदे नूं शंकावां की तरफ लै जाता है, बड़ी जल्दी चिंतावां की तरफ लै जाता है, बड़ी जल्दी टेंशनां की तरफ लै जाता है। उत्थे इंसान नूं की चाहिदा है कि मैं चिंता की तरफ घट तो मालिक के विश्वास की तरफ ज्यादा ध्यान देवां। समझदे हो कि नहीं? क्योंकि हुण एक गल दा सानूं जवाब देना कि अगर एक पहाड़ है, समझदे हो कि नहीं, और दूजे पासे एक राई का दाना है, समझदे हो? एक पासे पहाड़ है, एक पासे राई का दाना है। हुण एक इंसान जाता है, वो राई का दाना ही लभण च लगा रहिंदा, कित्थे है कित्थे है कित्थे है। तो एक इंसान दूरों देख लैंदा, वो पहाड़ है, वाह कितना सोहना नज़ारा है, किन्ने सोहने बेल बूटे है उपर, किन्नियां सोहणियां बेलां है, किन्ने सोहने झरने गिर रहे हैं। हुण असीं इत्थे दस क्यों रहे हैं तुहानूं कि अगर तुसीं परमात्मा दी रहमतां दे पहाड़ की तरफ देखोगे तो उत्थे खुशियां दे झरने वग रहे हैं, उत्थे ओदी किरपा दे बरकतां दे फुੱਲ खिले हुए हैं। अगर ओदी तरफ ध्यान दोगे तो तुहाडी जिंदगी भी खुशियां नाल भर जाएगी। पर बंदा करदा की है? बंदा वो खुशियां दे पहाड़ यानी मालिक दी रहमतां वल नहीं देखदा, बंदा वो राई दे दाने बराबर वो टेंशनां नूं लभदा रहिंदा, आ भी है आ भी है आ भी है आ भी है। हुण तुसीं की देखना है? जरा गौर करन दी गल है, क्योंकि जे इंसान टेंशनां की तरफ ध्यान देगा, जिद्दां आपां दस्सिया कि पहाड़ नूं छड्ड के जे राई लभांगे तो पहाड़ वाला पूरा नज़ारा असीं लै ही नहीं पावांगे, क्योंकि सारा ध्यान तो साडा राई इकट्ठी करन च लगा रहना है। राई समझदे हो ना तुसीं? एक छोटा जिहा दाना हुंदा जिहनूं आपां सब्जी च पांदे आ जां दाल सब्जी च पैंदी है वो राई, जरा समझना सारे। हुण इत्थे भी की हुंदा है, अगर इंसान अपने जीवन नूं देखे, हुण फर्ज करो तुहाडा शरीर तुहाडा जीवन है, हुण जरा एक गल दा सानूं जवाब देना, जे अज तुहानूं कोई पेन है, अज तुहानूं कोई तकलीफ है, अज तुहानूं कोई तकलीफ है तो तुहाडी उम्र कितनी है? जे बंदा कहंदा फर्ज करो नॉर्मल ले लो 30 साल की उम्र है किसी की, हुण 30 साल की उम्र यानी 1 2 3 करदियां करदियां 30 साल की उम्र जी है, और 30 साल की उम्र च जे अज बंदे दा सिर दर्द हुंदा है, पेट दर्द हुंदा है, तो जरा ध्यान देना, ये पेट दर्द ये सिर दर्द अगर देखिया जाए तो ये कुछ दिनों तो या कुछ घंटिया तो हो रहा है। समझदे हो कि नहीं? हुण 30 साल की उम्र के सामने अगर वो सिर दर्द के घंटे रखे जान तो पहाड़ के सामने राई की गल ही है। वो समझ आ रही कि नहीं साडी गल? हुण कहण दा मतलब की है कि पूरा जीवन जिहड़ा उहदी रहमत नाल बनिया होया है, उहदी रहमत नाल चल रहा है, उहदी रहमत नूं पछाणन दी बजाए असीं विच लभदे रहिंदे आ पल मेरा दुखां दा, आ पल मेरा दुखां दा, आ मेरा पल परेशानियां दा। असीं इदां दुखां दी तरफ ध्यान देण दी बजाए अगर ये यकीन रखांगे कि मेरे जीवन नूं मेरे मालिक ने बनाया है, उहदी रहमत नाल मेरा जीवन बनिया है, तो जे जीवन उन्हां बनाया तो इहदी संभाल भी वो आप करेगा, इहनूं चलाएगा भी वो आप जरूर। मैनूं दुखां तो डरन दी जरूरत नहीं है। जदों इस तरह इंसान अपनी सोच नूं नेगेटिविटी की तरफों पॉजिटिविटी की तरफ ले जाता है, उहदी रहमत की तरफ ले जाता है, तो फिर इंसान के उपर उहदी रहमत होनी भी शुरू हो जाती है, क्योंकि जिधर असीं ध्यान रखना ना उही चीज़ साडे जीवन च आनी शुरू हो जानी है। समझ रहे हो साडी गल नूं? इसलिए अज असीं चाहते हैं जे तुसीं पंडाल च उठ के जाओ तो इदां उठ के जाओ कि जे किसी दे कोई दर्द हुंदी ना, किसी दे गोडे दुखदे, कमर दर्द है, तो वह अपने अंदर विश्वास करे कि मालिक दी रहमत मेरे अंदर है, मेरा परम पिता परमात्मा जिसने मैनू पैदा किया वो मेरे अंदर है, और जिहड़ी शक्ति ने मैनू बनाया है जो मेरे अंदर बैठी है वो मैनू ठीक भी कर सकता है, मैं ठीक हाँ। ये विश्वास जो इंसान रखता है तो तुसीं वाकई पाओगे कि ये सत्संग ते बैठिया बैठिया तुहानू अपनी पेन दे विच, अपने दर्द विच फर्क महसूस होना शुरू हो जाना है। क्योंकि जिद्दां दस्सिया जेवड़ आप तेवड़ तेरी दात, उहदियां दातां बहुत बड़ियां है पर बंदा उहदियां दातां नू समझ नहीं पांदा। हुण इत्थे आ जाइए कहानी ते कि वैद ने उन्होंने कोली दी कि जा जाके शहद लैके आ ताकि मैं तेरे दर्द की दवाई तैयार कर देवां और तेनू ये दर्द चों आराम आवे। हुण वो कोली लैके तुर पिया, कदी किसी घर का दरवाजा खड़कांदा है कि शहद दे दो, कदी किसी घर का दरवाजा खड़कांदा है पर कोई ना कर दिंदा है, कोई कहता है ही नहीं साडे घर। आखिर बड़ा परेशान हो गया, पूरा नगर घूम लिया, घूमदे घूमदे कित्थे पहुंच गया? बादशाह दे महल दे सामने। बादशाह दे महल दे सामने पहुंच गया हो कि हिम्मत नहीं पै रही कि सैनिक नूं पुछां, क्योंकि बादशाह दा महल है, पर फिर भी है कि अगर ना पुछिया, शायद ना मिलिया, दवाई तैयार नहीं होनी तो दर्द विच मैनूं तड़फना पैना है। सब्सक्राइब कीजिए सर्व संझा दरबार कांटिया शरीफ चैनल को और बेल आइकन दबाइए मालिक जी की लेटेस्ट सत्संग की वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए।